ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਵਾਲੀਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਬਾਈ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਖਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗ ਢਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। किस तरीके नाल समझिए कांग्रेस पार्टी का हशर की हो रहा है, जिस तरीके दे नाल सीटां दा चलो घटियां, पर आने वाले दिनों दे विच जिस तरीके दे नाल असीं देख रहे हैं कि खाना जंगी आपस दे विच अंदरूनी जिहड़ी कलह जिन्हों आपां कहने क्लेश पिया हुंदा वो अगर दिखाई दे रहा वो किधर नूं लेके जाएगा, ये समझण दी लोड़ है। संधू साहब तो जाणांगे, सब तो पहले उन्हां दा स्वागत करते हैं। संधू साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत मेहरबानी, नमस्कार, सत श्री अकाल। संधू साहब हुण जिस तरीके दे नाल हालात बने, पहले तो किया जा रहा है किते ना किते सीटां ठीक ठाक लै जाणगे, पर 18 ते ही सीमित रह गए। तो हुण जो कांग्रेस पार्टी असीं देखते हैं ओपोजिशन दे विच आ गई, पर अजे भी अंदरूनी खाना जंगी जिहड़ी है वो जारी है। प्रधान अज मौके ते हैगा है कि नहीं हैगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस्तीफा देता एक्सैप्ट नहीं होया। मतलब कि इस तो पहले भी अजिहा कदी होया कांग्रेस अजिहा क्लेश, या अगर आपां कहीए तां कांग्रेस की जिहड़ी अंदरूनी लड़ाई है ये एक बहुत पुरानी बिमारी है। कांग्रेस के लीडर जिहड़े ने आपस च उदों भी लड़ते रहंदे आ जदों कोई विरोधी धिर नाम ही होवे या विरोधी धिर बहुत कमज़ोर होवे। मेरा कहण दा भाव है कि जिस वेले पार्टी 1950 के दहाके दे विच उहदे चों लंघ रही सी, उस वेले तुहानूं पता ही है कि कोई अपोजिशन बहुती है नहीं सी। उस वेले आप जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल है वो भी कमज़ोर सीगी, हाली प्रॉपर पॉलिटिक्स दे विच आए नहीं सीगे, वो एक धार्मिक पार्टी वजों उभर रही सीगी। सो उस वेले कांग्रेस के लीडर आपस च ही लड़ रहे थे और उन्होंने दिनों के विच बहुत एक तकड़ा मुख मंत्री 1958 के विच प्रताप सिंह कैरो ने सत्ता संभाली और उन्होंने कोई अपोजिशन तो कोई डर नहीं सीगा, लेकिन अपने ही उन्होंने बंदे जिहड़े सीगे वो उन्होंने विरोध कर रहे थे। मैनूं याद है उस वेले जो पढ़ी दा वा तो उस वेले एक मूवमेंट चली सी ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਔਰ 1958 ਚ मैं ये बारे पढ़ रहा था। 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। और उस वेले 2 धड़े सीगे, एक हरियाणा का ग्रुप सीगा ते एक पंजाब का ग्रुप सीगा। पंजाब का ग्रुप जिहड़ा सीगा वो जलंधर दे कुछ लोकी उहदे विच हावी सीगे। उन्हां नूं मात देण वास्ते चौधरी देवी लाल उस वेले वो कांग्रेस दे विच हुंदे सीगे, जिहड़े बाद दे विच हरियाणा के मुख मंत्री बने आ। उन्हां नूं प्रधान बना दिता गया, लेकिन विरोध जिहड़ा वा उस तरह ही चलदा रहा और फाइनली चौधरी देवी लाल नूं भी कुछ महीनों बाद इस्तीफा देना पिया। एक प्रताप सिंह कैरों का विरोध सारी टन्योर जिहड़ी सीगी कुछ अपने लीडरां तो ही हुंदा रहा और अखीर उन्होंने 1964 दे विच इस्तीफा देना पिया। सो ये सिर्फ विरोध जिहड़ा वा ये प्रताप सिंह कैरों तक सीमित नहीं सी। उस तो बाद जिस वेले दरबारा सिंह ते जैल सिंह का दौर आया उदों मैं पत्रकारी दे विच आ चुका सीगा। 72 तो लैके 77 तक जैल सिंह मुख मंत्री बने और लगातार उन्हों का विरोध दरबारा सिंह ग्रुप जिहड़ा वो करता रहा। बाद दे विच जो दरबारा सिंह मुख मंत्री बने 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1980-81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ एक जस्टिस गुरदेव सिंह कमीशन रिपोर्ट सी वो पेश करती उत्थे और वो जस्टिस गुरदेव सिंह कमीशन रिपोर्ट सी वो बेसिकली जैल सिंह के खिलाफ सी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸੀਗੇ, ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਈਮ 75 ਤੋਂ 77 ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਬੈਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਗੌਰਵ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਕਰੀਬ 30-35 MLA ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ 30-35 MLA ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈੱਡ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, MLAs ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 7, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੱਠਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਚ ਗਈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਰਕੀ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਗੌਰਵ, ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਿਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਮਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਉਹ ਵੀਰਭੱਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ, ਰਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ CM ਆ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆ BJP ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਮਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਈਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਅਰੁਣ ਯਾਦਵ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰੁਣ ਯਾਦਵ ਆ, ਉਹ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ CMਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਤੇ TS ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਨਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ। 2019 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ G23 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਹੋਵੇ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ G23 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰ ਜੀ ਆਜੂਗਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੂਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਿਊਮਿਲੇਟਿੰਗ ਡਿਫੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ 2 ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਹੇੜ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਥਿਆ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ LOP। 18 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਸੋ LOP ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੌਰਵ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕ ਰਹੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਿਵਾਏ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਖਿਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਉੱਥੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਮਸਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੱਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ MLA ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ 2 ਹੀ MLA ਸੀ ਵੈਸੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਹੀ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ LOP ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ LOP ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਰਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਕਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁੰਗੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਨਜਲਿੰਗੱਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੂੰਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DMK ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀ ਇਮਰਜਡ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ BJP ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ।
ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਨਿਊ ਵਰਸਸ 올ਡ। ਰਾਈਟ। ਵੀ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੂਮਰੈਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਨ ਤੇ ਰਿਵਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, 2 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ 2017 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਾਕਈ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਔਰ ਇੱਕ LOP ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਗੇ ਦੋਵੇਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 MLA ਨੇ। ਹਰ MLA ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾ ਦੇਣ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਤਕੀ 18 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ? ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਗੌਰਵ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਐਕਸੈਪਟਡ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ, ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟਡ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟਡ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਿੰਗ ਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਔਨ ਹਿਸ ਸਾਈਡ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੇਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ ਜੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਉਹ ਤੁਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਇਨ ਅ ਕੈਚ 22 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਲਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਫਿਰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਸਿਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਿਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਟੀਮ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਹੀ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਇਮਰਜ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਆਲ ਇਨ ਆਲ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਨ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ
ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ 42 ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ, ਹਲੇ ਬਿਨਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨਾ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੈਠ ਹੈਗੀ ਹੈ?